तुमको देखी मुनि माने कहती जे श्रीराम हेउछंती चराचर जगतर स्वामी। ईश्वर विचार करी शुभ और अशुभ कर्म अनुसारे फल दियंती। जे कर्म करिथाए ताको ही तार फल भोगिबाकू पड़े। एहा वेदर नीति। ए कथा समस्ते कहती, किंतु ए स्थल तो यह विपरीत होईगला। अपराध कला जणे एवं तार फल भोग करिबा आउ जणे। भगवानंकर लीला बड़ विचित्र। सेही लीलार रहस्य किए बा बुझी पारिबो। श्रीराम को अटकाई रखिबा लगी राजा निष्कपट भाव में एहीपरि बहु उपाय कले, किंतु से जेतेबेले धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्रीराम को मुख देखि जानिदेले जे से रहिबार नहंती। सेतेबेले से सीता को स्नेहरे कोलेई नहीं बहु प्रकार शिक्षा देले एवं बनर दुसह दुख वर्णना करी सुनाइले। सासु श्वशुर तथा पितांक निकटरे रहिबार सुख मध्य वर्णना करी बुझाइले। किंतु सीतांकर मन श्रीरामचंद्रंक चरणरे अनुरक्त थिला। तेणु तांकु घर भल लागिला नाही कि वनवास भयानक बोध हेला नाही। सेतिकी बेले वनर विपत्ति जे की भीषण ताहा कही कही अन्य माने भी सीतांकु बुझाइले। मंत्री सुमंत्रंक पत्नी और गुरु वशिष्ठंक स्त्री अरुंधती तथा अन्यान्य बुद्धिमती स्त्री माने स्नेहर सहित कोमल भावरे कहिले, राजा तो तुमको वनवास देई नाहंती। तेणु सासु श्वशुर और गुरु जहा कहउचंती तुमे सेया कर। से मानंकर सेई उपदेश शीतल मधुर कोमल और हितकर होइथिले भी सीतांकु ताहा भल लागिला नाही। शरत ऋतुर चंद्र किरण स्पर्शरे चक्रबाकी व्याकुल होई जीवा परी सीता व्याकुल होई उठिले। सीता संकोच बशतः उत्तर देले नाही, किंतु एसबु कथा सुनी कैकेयी हठात उठी पड़िले एवं मुनि माने पिंधुथिबा वस्त्र माला मेखला कमंडलू आदि आनी श्रीराम आगरे थुईदेले ओ कोमल कंठरे कहिले, हे रघुवीर तुमे राजांकर प्राण समान प्रिय। प्रेमावेश हेतु दुर्बल हृदय होई जाइथिबा राजा शील और स्नेह छाड़िबे नाही। तांकर पुण्य सुंदर जश और परलोक नष्ट होई गले भी से तुमको कदापि वन को जीवाकू कहिबे नाही। तेणु तुमे निजे विचार कर एवं तुमको जहाँ ठीक लगुछि सैया कर। मातांको उपदेश श्रीराम को बहुत भल लगिला, किंतु सही वचन राजांक हृदय रे शर परी बिंदी होई गला। राजा भाविले, हाय एबे भी ए अभागा प्राणटा बाहरी जाऊ नाही। राजा मूर्छित होई पड़ी गले। लोके विकल होई उठिले। कौन करा जीवो, काहाकू बुद्धि दिसिला नाही। श्रीराम तुरंत मुनि वेश धरी एवं माता पिता को प्रणाम करी सेठारू बाहरी पड़िले। वनवासर सकल साज सरंजाम धरी स्त्री सीता और भाई लक्ष्मण सहित श्रीराम गुरु और ब्राह्मण मानकर चरणा वंदना कले एवं समस्त को हतबाक करिदेई सेठारू चलीगले। राजमहलरू बाहरी श्रीराम जाई वशिष्ठंक द्वार देश ठिया हेले। से देखिले समस्ते विरह अग्नि रे जलुछंती। से प्रिय वचन कही समस्त को बुझाइले। तापरे श्रीराम ब्राह्मण मंडली को डकाइले। गुरु को जनाई सेमानंकु से पूरा 1 वर्षर खाद्य सामग्री प्रदान कले एवं आदर दान तथा विनय सेमानंकु वश करिनेले। तापरे जाचक मानंकु दान और सम्मान दे से संतुष्ट कले एवं मित्र मानंकु पवित्र प्रेम रे प्रसन्न करिदेले। तापरे दास दासी को डकाई सेमानंकर दायित्व गुरु को समर्पी देले एवं 2 कर जोड़ी कहिले, प्रभु आपण माता पिता परी ए समस्तंकर देखाशुना करुथिबे। श्रीराम बारंबार 2 कर जोड़ी समस्त को कोमल वचन शुणाई कहिले, जेउ मानंक चेष्टारे महाराजा सुखरे रही पारिबे मु जानिबी जे सेही माने ही मोर हितकारी मित्र।
हे प्रवीण पुरवासी वृंद आपण माने समस्ते सही उपाय करंतु जहाद्वारा कि मोर माँ माने मोर विरह दुख रे व्याकुल हेबे नाही। एपरि भावरे श्रीराम समस्त को बुझाइले एवं आनंदित होई गुरुंक चरण कमल रे मस्तक अवनत कले। तापरे श्री गणेश श्री पार्वती और कैलाशपति श्री महादेव को स्मरण करी तथा गुरुंकर आशीर्वाद ग्रहण करी श्री रघुनाथ वन पथरे चली गले। श्रीराम पाद काढ़िबा मात्रे लोकमानंक मध्यरे घोर विषाद खेलीगला। नगरर आर्तनाद कानरे शुणी हेला नहीं। लंकारे अशुभ लक्षण मान देखागला। अयोध्यारे घोर शोक खेलीगला एवं देवलोकरे समस्ते हर्ष और विषाद उभୟରେ मग्न होई गले। राजांक मूर्छा भांगिला। राजा जाग्रत होई सुमंत्रंकु कहिले श्रीराम वन को चली गले अथच मो प्राण गला नहीं। आउ केउ सुख पाई ए प्राण न जाई पिंडरे रहिछि मु जानी पारु नाही। यहाँ ठारू आउ केउ व्यथा अधिक हेबो जे सही दुखरे पड़ी ए प्राण पिंड छाड़िब। पुणी राजा धैर्य धरी सुमंत्रंकु कहिले हे बंधु तुमे रथ नहीं श्रीरामंक सहित जाओ। सही दुई सुकुमार भाई को एवं सुकुमारी जानकी को रथरे बसाई वन देखाई दे दुई चारि दिन पर फेराई आनिब। सही दुई भाई होउचंती धैर्यवान। पुणी रघुनाथ होउचंती सत्य प्रतिज्ञ ओ दृढ़ व्रत। एही कारणरू जदि सेमाने फेरी न आसंती तेबे तुमे हाथ जोड़ी विनती करी कहिबो ए प्रभु अंततः जनक कुमारी सीतांकु हेले फेराई दियंतु। जदि सीता बण देखी डरंती तेबे सही सुजोग नहीं मु कहिछि बोली जणाइबो। आपणक सासु ओ श्वशुर संदेश देइछंती हे माँ तुमे फेरी चलो। बणरे रहिबा अत्यंत कष्टकर। केबे बापांक घरे तो केबे श्वशुरंक घरे जेबे जेउठी इच्छा हबो सेठारे रहुथिबो। एही प्रकारे तांकु फेराई आनिबाकु तुमे विभिन्न उपाय करिबो। अंततः जदि सीता फेरी आसंती तेबे से मो प्राणर अवलंबन होइजिबे। नचेत परिणाम रे मोर मृत्यु सुनिश्चित। विधाता बाम हेले कौनसी उपाय काम दिए नहीं। हाय मो राम लक्ष्मण सीता कहीं गले सेमानंकु आनी देखाओ। एपरी कहू कहू राजा मूर्छा होई तले ढली पड़िले। राजांको आज्ञा पाइबा मात्रे नतशिर होई सुमंत्र यथाशीघ्र गोटे बेगगामी रथ सजाई देले ओ नगर बाहरे जेउठी सीतांक सहित राम लक्ष्मण दुई भाई थिले रथटी सेठाकु बाही नेले। से श्रीरामंकु राजांक कथा कहिले एवं बहु अनुनय विनय करी सेमानंकु रथरे बसाइले। मने मने अयोध्या को प्रणाम करी श्रीराम लक्ष्मण दुई भाई सीतांक सहित रथरे बसी वन पथरे यात्रा आरंभ कले। श्रीराम चली जाउछंती। अयोध्या अनाथ होई जाउछि। यह देखी नगरर समस्ते व्याकुल होई सेमानंक पछरे चलिले। कृपा सागर श्रीराम सेमानंक फेरिबा लगी अनेक प्रकार बुझाइले। तांक कथा शुणी लोके अयोध्या आड़कू फेरुथांती किंतु किछि क्षण परे प्रेम वशतः पुणी तांक पछरे चलुथांती। अयोध्यापुरी बड़ भयंकर लगुथाए। सारा नगरीटा अंधकारमयी काल रात्रि समान हो जाए। नर नारी एक आरेक को देखी भयंकर जंतु देखीदेला परी डरी जाउथांती। घर लगुथाए श्मशान परी। कुटुंब लोके भूत प्रेत परी बोध हेउथांती। पुओ झियो सांग साथी ओ मंगलकांक्षी माने जमदूत परी लगुथांती। बारी बगीचारे गछलता सब झाउली पड़ी थांती।
ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହେଉନଥାଏ। କୋଟି କୋଟି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ପୋଷା ହରିଣ, ନଗରର ପଶୁ ତଥା ଶୁଆ, ସାରି, କୋଇଲି, ଚାତକ, ମୟୂର, ସାରସ, ହଂସ ଓ ଚକୋର ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଏ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଥିଲା ଏକ ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ସୁନ୍ଦର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ପରି। ସେ ଭିତରେ ନଗରବାସୀ ନରନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ ବିବିଧ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରି। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଧାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ କରିଦେଲା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଶବରୀ, ଯେ କି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜାଳିଦେଲା ଭୟାନକ ଦୁଃସହ ଅଗ୍ନି। ସେହି ଶ୍ରୀରାମ ବିରହ ରୂପୀ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିନା ସୁଖ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମ ରହିବେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସାରା ସମାଜ ରହିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏପରି ଦୃଢ଼ ବିଚାର କରି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଛରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରୀତି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ବି ବିଷ ଭୋଗ ବଶ କରିପାରିବ? ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ତମସା ନଦୀ ତୀରରେ ନିବାସ କଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଦୟାମୟ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ତରଳି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଚନ କହି ଶ୍ରୀରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଫେରୁନଥାନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବଡ଼ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଶୋକ ଓ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଲୋକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେବମାୟାରୁ ବି କେତେ କାଂଶରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା। ରାତି 2 ଘଡ଼ି ବିତିଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ତାତ, ଚକ ଚିହ୍ନ ନ ଦିଶିବା ପରି ରଥ ଚଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ରଥରେ ବସିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଥକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖୋଜ ମାରି ମାରି ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ବାହି ନେଇଗଲେ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣି କୋଳାହଳ କଲେ। ରଥ ଚକର ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ବି ନ ପାଇବାରୁ ସମସ୍ତେ ହା ରାମ, ହା ରାମ ଚିତ୍କାର କରି ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସାଧବମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। ଲୋକେ ଏକ ଆରେକକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମକୁ ଅଯଥା କ୍ଲେଶ ହେବ ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏବଂ ମୀନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ମୀନକୁ ଜଳରୁ କାଢ଼ି ନେବା ମାତ୍ରେ ସେ ମରିଯାଏ, ଅଥଚ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ରାମଙ୍କ ବିହୁନେ ଏ ଜୀବନ ରହିବା ଧିକ୍। ଯଦି ବିଧାତାର ମନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇବାର ଥିଲା ତେବେ ସେ ମାଗିଲା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ନ ଦେଲା? ଏହିପରି ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଳାପ କରି ସେମାନେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଷମ ବିରହ ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। 14 ବର୍ଷର ଅବଧି ଉପରେ ଆଶା ରଖି ସେମାନେ ଜୀବନ ଧରି ରହିଲେ। ନରନାରୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ନିୟମ ଓ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଚକ୍ରବାକ, ଚକ୍ରବାକୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯେପରି ଦିନ ଓ ମଳିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ସୀତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୁମନ୍ତ୍ର ଓ ସୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମେତ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଓ ସର୍ବକ୍ଲେଶ ବିନାଶିନୀ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି ଶ୍ରୀରାମ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ତରଙ୍ଗମାଳାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରିୟତମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣାଇଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ତା ଫଳରେ ପଥଶ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳ ପାନ କରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ଭୟଙ୍କର ଶ୍ରମ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଅନୁଭୂତ ହେବା କେବଳ ନରଲୀଳା ମାତ୍ର। ଶୁଦ୍ଧ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଧ୍ୱଜା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଏପରି ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର ହୋଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେତୁ ସଦୃଶ। ନିଷାଦ ରାଜ ଗୁହ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଭାର ଭାର ଫଳ, କନ୍ଦ ଓ ମୂଳ ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ଭେଟି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରିଲେ। ନିଷାଦରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଆମର ସକଳ କୁଶଳ। ଆଜି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ହେଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ରାଜ୍ୟ, ଏହି ଧନ ସମ୍ପଦ, ଏହି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ତ ସପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସେବକ ମାତ୍ର। କୃପା କରି ଆମ ପୁରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ଏହି ଦାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ସୁଜ୍ଞ ସଖା, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପିତା ମୋତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କ ବ୍ରତ ଓ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଏବଂ ମୁନିମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଆହାର କରି ବନରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ନିବାସ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ଗ୍ରାମର ନରନାରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ହେ ସଖୀ, ଯେଉଁ ବାପା ମା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁକୁମାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ସେମାନେ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇନଥିବେ ସତେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ରାଜା ଭଲ କଲେ, ଏହି ଆଳରେ ଦୈବ ଆମର ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ କରିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ନିଷାଦ ରାଜ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ଅଶୋକ ଗଛ ତଳଟି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଦେଖାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁନ୍ଦର। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜୁହାର ହୋଇ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିଷାଦ ରାଜ ଅଶୋକ ଗଛ ତଳେ କୁଶ ଓ କମଳ ପତ୍ରରେ ସେଜ ସଜାଇ ଦେଲେ। ବାଛି ବାଛି ଭଲ ଭଲ ମଧୁର କୋମଳ ଫଳମୂଳ ଓ ପାଣି ଆଣି ପତ୍ର ଠୋଲା ମାନଙ୍କରେ ରଖିଦେଲେ। ସୀତା, ସୁମନ୍ତ୍ର ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କନ୍ଦ ଓ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ରଘୁକୁଳମଣି ଶ୍ରୀରାମ ଶୟନ କଲେ।
ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଦେଇ ସେ ନିଜେ କିଛି ଦୂରରେ ବୀରାସନରେ ବସିଗଲେ ଓ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ପହରା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଷାଦରାଜ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପହରାଦାରମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ କମରରେ ତୁଣୀର ବାନ୍ଧି ଧନୁରେ ବାଣ ଚଢ଼ାଇ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରେମବଶତଃ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନୟନରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନଅର ତ ସହଜେ ସୁନ୍ଦର, ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଛାତ ଉପରେ ମଣିରେ ଗଢ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାମାନ ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ସେସବୁକୁ ରତିପତି କାମଦେବ ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା ବଡ଼ ପବିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁବାସିତ ହେଉଥିବ। ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଥିବ ତଥା ମଣିଗୁଡ଼ିକ ଦୀପ ପରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ସେହି ସ୍ଥାନ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଦର ଓ ଦୁଧ ଫେଣ ପରି ଯେଉଁ ଧଳା କୋମଳ ଗଦି, ତକିଆ ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼ିଥିବ ସେସବୁ ଅତି ନିର୍ମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ମାତା ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ରାତିରେ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାରେ ଶୋଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶୋଭାରେ ରତି ଓ କାମଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ହରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଚଦର ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ନ ବିଛାଇ ଘାସ ପତ୍ରର ଶେଯରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହେଉନାହିଁ। ମାତା ପିତା କୁଟୁମ୍ବଜନ ପୁରବାସୀ ମିତ୍ର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଦାସଦାସୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ସମାନ ଆଦର କରି ଯାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପିତା ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜନକ, ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଇନ୍ଦ୍ରସଖା ରଘୁରାଜ ଦଶରଥ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଆଜି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାତା କାହାର ବା ପ୍ରତିକୂଳ ନ ହୁଏ। ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ ବନବାସ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଲୋକେ ସତରେ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଧାନ। କେକୟ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀ ବଡ଼ କୁଟିଳତା କରି ରଘୁନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ କୁଠାର ହୋଇଗଲେ। ସେହି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀ ସାରା ଜଗତକୁ ଦୁଃଖୀ କରାଇଦେଲେ। ରାମ ସୀତା ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଦେଖି ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ ଓ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, କେହି କାହାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣା କଲା କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଭୋଗନ୍ତି। ସଂଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭୋଗ, ଶତ୍ରୁ, ମିତ୍ର ଓ ଉଦାସୀନ ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋହର ଜାଲ ମାତ୍ର। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିପତ୍ତି, କର୍ମ ଓ କାଳ ଆଦି ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି ଏବଂ ଜମି ବାଡ଼ି, ଘରଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପଦ, ନଗର ପରିବାର, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ଏହା ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୋହ ବା ଅଜ୍ଞାନ। ପରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସେସବୁର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଏ, କାଙ୍ଗାଳ ସ୍ୱର୍ଗପତି ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ କ୍ଷତି କି ଲାଭ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ।
एपरि विचार करी क्रोध करिबा उचित नुहे कि काहाकू वृथा दोष देवा उचित नुहे। समस्ते मोहरूपी रात्रि रे शोइछंती एवं सेही शयन अवस्थारे नाना प्रकार स्वप्न देखा जाउछि। परमार्थवादी और माया प्रपंचरु मुक्त जोगी माने एही जगत रूपी रात्रि रे जाग्रत रहंती। जेतेबेले जीव मनरे सकल भोग विलास प्रति वैराग्य आसी जाए सेतेबेले से जाग्रत रहिछि बोली बुझिबाकू हेबो। विवेक उदय होईगले मोहरूपी भ्रम दूर होई जाए। सेतेबेले श्री रघुनाथंक चरण रे प्रेम जाग्रत हुए। हे बंधु, मन वचन और कर्म रे श्री रामंक चरण रे प्रेम जाग्रत हेबा ही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ। श्री राम हेउछंती परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म। से अविगत, अलक्ष्य, अनादि, अनुपम, अविकार एवं भेद शून्य। वेदगण नित्य नेति नेति कही तांकु निरूपण करती। सेही कृपालु श्रीराम भक्त पृथ्वी ब्राह्मण गुजाति और देवता मानकर हित निमंते मनुष्य शरीर धारण करी विभिन्न लीला करती। सेही सबु लीला श्रवण कले जगतर बंधन तुटी जाए। हे सखा, यह हृदयंगम करी एवं मोह त्याग करी श्री सीतारामंक चरण रे प्रेम रख। एहिपरि भावरे श्रीरामंकर गुण कहु कहु प्रभात होईगला। जगतर मंगलकारी और सुखदाता श्रीराम जाग्रत हेले। शौचादि नित्य कर्म शेष करी नित्य पवित्र और सुज्ञ श्रीराम स्नान कले। तापरे से बरगछर क्षीर मगाइले। सेही क्षीर रे सान भाई लक्ष्मण और श्रीराम निज निज मस्तकरे जटा सजाइले। एहा देखि सुमंत्रंक नेत्र अश्रु छल छल होईगला। तांक हृदय अत्यंत शोक संतप्त होईगला। मुख मलिन पड़ीगला। से हाथ जोड़ी अत्यंत दीन भावरे कहिले, हे नाथ, मोते कौशलनाथ दशरथ आज्ञा देइथिले तुमे रथ नहीं श्रीरामंक साथी रे जाओ। वन देखाई देई गंगा स्नान कराइबा परे दुई भाई को फेराई आनिबो। सकल संशय और संकोच दूर करी श्रीराम लक्ष्मण और सीता को फेराई आनिबो। मु राण पकाई सत कहूछि, महाराजा एही परी कहिथिले। वर्तमान प्रभु जेपरी कहिबे मु सेही परी करिबी। एपरी विनती करी से श्रीरामंक चरण रे लोटी पड़ी शिशु परी कांदिबाकू लागिले। से आहुरी कहिले, हे प्रभु, अयोध्या जेपरी अनाथ न होई जीव कृपा करी ताहा ही करंतु। श्रीराम मंत्री को उठाई धैर्यर सहित बुझाई कहिले, हे तात, आपण तो धर्मर सकल सिद्धांत सुंदर भावे जानिछंती। राजा शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र धर्म निमंते बहु कष्ट सहिथिले। बुद्धिवान राजा रंती देव और बली बहु संकट सह करी मध्य धर्म रे दृढ़ रहिथिले। वेद, शास्त्र और पुराण रे कहा जाइछि जे सत्य परि आउ धर्म नाही। मु सेही धर्म को सहजरे लाभ करिछि। मु जदि एही सत्य रूपी धर्म त्याग करिदेबी तेबे तीनी लोकरे अपजस व्यापी जीव। प्रतिष्ठित पुरुषंक निमंते अपजस हेउछि कोटि मृत्यु तुल्य भीषण संतापदायक। हे तात, मु आपणको आउ अधिक कौन कहिबी। वयोज्येष्ठंक सम्मुखरे अधिक उत्तर देले पाप होइजिव। आपण जाई पितांक पाद धरी कोटि नमस्कार करी कर जोड़ी विनती करिबे जे से मो विषय कौनसी चिंता करंतु नहीं। आपण मध्य मो पितांक परी मोर परम हितेशी। मु कर जोड़ी आपणको विनती करुछि जे पिता जेपरी आंभ मानक चिंतारे दुख न पांती से भली व्यवस्था करिबा आपणकर कर्तव्य। श्री रघुनाथ और सुमंत्रंकर एही संवाद शुणी निषाद राज सकुटुंबे व्याकुल होई उठिले। तापरे लक्ष्मण किछि कटु कथा कहिदेले। सेपरी कहवा अनुचित बोली अनुभव करी श्रीराम तांको बारण कले। श्रीराम नम्र होई निजर राण पकाई सुमंत्रंको कहिले, आपण गले लक्ष्मणंकर एसबु कथा
ସେଠାରେ ଆଦୌ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ସୁମନ୍ତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ସୀତା ବନକ୍ଲେଶ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସୀତା ଯେପରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ତୁମକୁ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଜଳ ବିନା ମାଛ ଯେପରି ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହିପରି ସହାୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପିତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ଉଭୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଖପ୍ରଦ। ଏହି ବିପତ୍ତି ଦୂର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ। ରାଜା ଯେପରି ଦୈନ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ବିନତି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଭାଷାରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ। ପିତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିଯିବ, ତେବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁରୁଜନ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପତିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଜାନକୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣପତି, ହେ ପରମ ସ୍ନେହୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କରୁଣାମୟ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ଛାୟା କେବେ କାୟାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବ କି? ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ କି? ପତିଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରେମମୟୀ ବିନତି ଶୁଣାଇ ସାରି ସୀତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମୋ ପିତା ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ହିତକାଂକ୍ଷୀ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପାଲଟା ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ହେ ତାତ, ମୁଁ ଆର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭରସି କହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବିନା ସେସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଥହୀନ। ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ପାଦପୀଠରେ ନୃପପତିମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଆନତ ହୁଏ। ମୋର ଏହି ପିତୃଗୃହ ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋ ପତିଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ତାହା ଭୁଲରେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କୌଶଳ ରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ 14 ଭୁବନରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ନିଜ ସିଂହାସନର ଅଧେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନିବାସ, ପ୍ରିୟ କୁଟୁମ୍ବଜନ ଓ ମା ସମାନ ଶାଶୁମାନେ, ଏମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ରଜ ବିନା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସୁଖଦାୟକ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣପତିଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ ଦୁର୍ଗମ ପଥ, ବନଭୂମି, ପାହାଡ଼, ଅଗାଧ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୋଲ୍ହ, ଭିଲ, ହାତୀ, ସିଂହ, ହରିଣ ଓ ପକ୍ଷୀ ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ମୋ ପକ୍ଷରୁ ବିନତି ଜଣାଇବେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୁଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତଥା ଧନୁ ଓ ବାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଣୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଦିଅର ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଥକ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଭ୍ରମ ନାହିଁ କି ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ବଚନ ଶୁଣି ସୁମନ୍ତ୍ର ମଣି ହରାଇଥିବା ସର୍ପ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ କି କାନକୁ କିଛି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୀତଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେଇଯିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ସବୁର ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଟାଳି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ କଠିନ, ତା ଉପରେ କାହାର ବି ହାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ଚରଣରେ
ମଥା ଅବନତ କରି ସୁମନ୍ତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଲେ ଯେପରି କୌଣସି ବେପାରୀ ତାର ମୂଳଧନତକ ହରାଇ ଦେଇ ଫେରିଯାଏ। ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥ ହାଙ୍କିଲା ବେଳକୁ ଖୋଡ଼ାମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆକୁଳ ହୋଇ ହ୍ରେଷାରବ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ନିଷାଦମାନେ ବିଷାଦବଶତଃ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ଯାହାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପଶୁମାନେ ବି ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ, ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଜା ମାତା ଓ ପିତା ବା କିପରି ଜୀବନ ଧରିବେ? ଶ୍ରୀରାମ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଫେରାଇ ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ତଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ କେଉଟକୁ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଉରୀ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ମରମ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଦ ଧୂଳିରେ ମଣିଷ ଗଡ଼ିଦେବା ଭଳି କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ରହିଛି। ତୁମର ପାଦ ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ପଥରଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟି ଗଲା। ମୋ ନାଁ ଖଣ୍ଡିକ ତ କାଠର, କାଠ ତ ପଥର ଠାରୁ ଟାଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ବି ମୁନିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟି ଯିବ। ନାଁ ଖଣ୍ଡିକ ଉଭେଇ ଗଲେ ମୋ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏହି ନାଁ ଖଣ୍ଡିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ପରିବାର ପୋଷୁଛି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ଜଣା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନଈ ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧୋଇ ଦେବା ପରେ ହିଁ ତୁମକୁ ନାଁରେ ଚଢ଼ାଇବି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ମହାଶୂଳ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ରାମ, ତୁମ ରାଣ ଓ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ସବୁ ସତ କହୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋତେ ତୀର ବିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇ ନଦେଲା ଯାଏଁ, ହେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ନାଥ, ହେ କୃପାଳୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନଈ ପାର କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ନାଉରୀର ପ୍ରେମସିକ୍ତ ରହସ୍ୟ ଭରା କଥା ଶୁଣି କରୁଣାଧାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜାନକୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। କୃପାସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ତାକୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଯାହା କଲେ ତୁମ ନାଁ ଖଣ୍ଡିକ ଉଭେଇ ନଯିବ ତାହା ହିଁ କର। ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଆଣି ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅ, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆମକୁ ନଈ ପାରି କରାଇ ଦିଅ। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥରଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅପାର ଭବସାଗର ପାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେ ଜଗତଟାକୁ ନିଜର 3 ପାଦ ଠାରୁ ବି ଛୋଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହି କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ କେଉଟ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆର ପାରିକୁ ନେଇଯିବାକୁ କେଉଟଟାକୁ କିପରି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନାଉରୀ କାଠୁଆରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଜଳ ନେଇ ଆସିଲା। ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦନଖ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହର୍ଷିତା ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନରଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋହ ତୁଟିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଚରଣଦ୍ୱୟର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ବିଚାର କରି ହର୍ଷିତା ହୋଇଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ସେହି ନାଉରୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଏହାପରି ପୁଣ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ନିଜେ ସେହି ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭବସାଗର ପାରି କରାଇଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପାରି କରାଇଦେଲା। ନିଷାଦ ରାଜ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ନାଁରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳ ବାଲିରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ନାଉରୀ ନାଁରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଲା। ତାକୁ ପାଉଣା ଦେଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିଲା। ପତିଙ୍କ ହୃଦୟ କଥା ଜାଣିପାରି ସୀତା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ରତ୍ନ ମୁଦିଟି କାଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ କେଉଟକୁ କହିଲେ, ନା ମହାଶୂଳ ନିଅ। ଏହା ଶୁଣି କେଉଟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପକାଇଲା। କହିଲା, ହେ ନାଥ, ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବା ନ ପାଇଛି? ମୋର ଦୋଷ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅଗ୍ନି ଆଜି ଲିଭିଗଲା। ମୁଁ ବହୁ କାଳ ମୂଲ ଲାଗିଲିଣି, ହେଲେ ବିଧାତା ଆଜି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନର ପୂରା ମୂଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ହେ ଦୀନ ଦୟାଳୁ,
ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଫେରିବା ବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କିଛି ଦେବେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ତାକୁ ମୂଲ ନିଅ ବୋଲି ବହୁତ ଯାଚିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଟ କିଛି ନେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କରୁଣାଧାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ପାଅ ବୋଲି ବର ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ତାପରେ ରଘୁକୁଳନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ନାନ କଲେ ଓ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୀତା କରଯୋଡ଼ି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମାତା, ମୋର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ମୋର ପତି ଦେବତା ଓ ଦିଅରଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବକୁଶଳରେ ଫେରି ତୁମର ପୂଜା କରିପାରିବି। ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମରସସିକ୍ତ ବିନତି ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଜଳ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, ହେ ରଘୁବୀରଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ଜାନକୀ, ଶୁଣ, ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଜଗତରେ କାହାକୁ ବା ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଲୋକେ ଲୋକପାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସକଳ ସିଦ୍ଧି କରଯୋଡ଼ି ତୁମର ସେବା କରନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିନତି ଶୁଣାଇଲ, ତାଦ୍ୱାରା ତ ତୁମେ ମୋତେ କୃପା କରି ସମ୍ମାନ ଦେଲ। ତଥାପି ହେ ଦେବୀ, ମୋ ବାଣୀକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରାଣନାଥ ଓ ଦିଅରଙ୍କ ସହିତ କୁଶଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବ। ତୁମର ସକଳ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ତୁମ ସୁଯଶ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଦେବନଦୀ ତଥା ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ଆଧାର ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବଚନ ଶୁଣି ସୀତା ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଏଥର ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏକଥା ଶୁଣିଦେଇ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୀନ ଭାବରେ କହିଲେ, ହେ ରଘୁକୁଳ ଶିରୋମଣି, ମୋ ବିନତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇ 4-6 ଦିନ ଚରଣ ସେବା କରି, ହେ ରଘୁରାଜ, ଆପଣ ଯାଇ ଯେଉଁ ବନରେ ରହିବେ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆଟିଏ ତୋଳିଦେବି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସେହିପରି କରିବି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ନିଷାଦ ରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଗଣେଶ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତଥା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସଖା ନିଷାଦ ରାଜ, ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଚାଲିଲେ। ସେଦିନ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହିଁ ନିବାସ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସଖା ନିଷାଦ ରାଜ ବିଶ୍ରାମର ସକଳ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆଦି ସମାପ୍ତ କରି ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସତ୍ୟ ଥିଲେ ସେହି ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ପ୍ରିୟତମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରୀବେଣୀ ମାଧବ ଥିଲେ ହିତକାରୀ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ସମ୍ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପୁଣ୍ୟମୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ସେହି ରାଜାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଗମ, ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଗ, ଯେଉଁଠି ପାପ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ସୈନିକ। ସେହି ସୈନିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପର ସେନାକୁ ଦଳି ଦେଇପାରିବା ଭଳି ରଣଧୀର ବୀର। ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସେହି ତୀର୍ଥରାଜାଙ୍କର ସୁଶୋଭିତ ସିଂହାସନ। ଅକ୍ଷୟ ବଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଛତ୍ର, ତାହା ମୁନିମାନଙ୍କର ମନକୁ ବି ମୋହିତ କରିଦିଏ। ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ତରଙ୍ଗମାଳା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଶ୍ୱେତ ଚାମର। ସେହି ତରଙ୍ଗାବଳୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଓ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ସାଧୁଗଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଓ ସକଳ ମନୋରଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବେଦ ଓ ପୁରାଣମାନେ ସେହି ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କର ଭାଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଗୁଣାବଳୀ ଗାନ କରନ୍ତି। ପାପ ସମୂହ ରୂପୀ ହସ୍ତିକୁ ବଧ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ
କିଏ ବା କହିପାରିବ? ଏପରି ସୁନ୍ଦର ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୁଖ ସାଗର ରଘୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ। ସେ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସଖା ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କ ମହିମା କହି ଶୁଣାଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବନ ଉପବନ ଦେଖି ଦେଖି ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଚାଲିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସି ତ୍ରିବେଣୀ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଯାହାକି ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଓ ବିଧିପୂର୍ବକ ତୀର୍ଥ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଜାବଡ଼ି ଧରିଲେ। ମୁନିବରଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ, ତାହା ଦେଖି ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରାଶି ମିଳିଗଲା। ମୁନୀଶ୍ୱର ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଜି ବିଧାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇ ମୋର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆଣି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଏପରି ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରି ମୁନିରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କନ୍ଦ, ମୂଳ, ଫଳ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଆଦି ଆଣି ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସେବକ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେହିସବୁ ସୁନ୍ଦର ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କଲେ। ପଥକ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହେବାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ତାଙ୍କୁ କୋମଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଆଜି ମୋର ତପସ୍ୟା, ତୀର୍ଥବାସ, ଉପାସନା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ଜପ, ଯୋଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ମୋର ସକଳ ସାଧନା ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଲାଭର ସୀମା ଓ ଆନନ୍ଦର ସୀମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୋର ସକଳ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃପା କରି ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଉ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ, ମନ ଓ ବଚନରେ ଛଳ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ନ ଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସେ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁନିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଭାବଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁଯଶ ନାନା ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହିଁ ବଡ଼ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣର ନିଧାନ। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଆସିଥିବା ସମାଚାର ପାଇ ପ୍ରୟାଗ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତପସ୍ୱୀ, ମୁନି, ସିଦ୍ଧ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତେ ଦଶରଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନୟନର ଲାଭ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରୟାଗରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସେବକ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବୁ ଦୟାକରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁନି ମନେ ମନେ ହସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ସୁଗମ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁନି ନିଜ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅପାର ପ୍ରେମ ଥିଲା।
ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ବାଟ ଦେଖିଛୁ।